This evening also, as we are in the presence of God, we thank God for the opportunity that God has given us to worship with you all. I'm so grateful to Dalton for opening up this beautiful studio for us. Also thankful for Zach, for Steve and Jeremy, who are also helping me with worship. This evening, as we get into the presence of God, I want to read a verse from Matthew chapter 8, verse 27. And it says, "What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him?" These are the words of the disciples after Jesus had just calmed a huge storm. Up until then, they had never seen the forces of nature back down and retreat at the voice of a man. But that day they realized that their master was not only a healer, he was also king over the storms and the flood. They realized that when they were in the presence of Jesus, nothing could touch them. Church, I'm sure we have all experienced the presence of Jesus in our lives at some point in our life. And that's why we call him our shield, our strength, our portion, our deliverer, our shelter. He's our strong tower. He's our protector. He's our provider. And he's our very present help in time of our need. So tonight, as we are in the presence of God, I want to encourage you, as you are in the comfort of your homes, I want to encourage you not to be a spectator, but to be a worshiper. And let us worship and usher in the presence of the Almighty God into our midst this evening. Hallelujah. So let's open up our mouths and let's start worshiping Jesus in this place. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. We exalt your holy name. We magnify your name. We glorify your name, O Lord. There is no one like you. There is nothing that you cannot do, O Lord. We thank you for your faithfulness in our life, O Lord. You are King Jesus. King Jesus, we exalt you. You are on the throne, O Father God. Hallelujah. We exalt you, Holy Spirit. We welcome you into this place, O Lord. Hallelujah. Come and inhabit the praises of your people. യേശു രാജാവിനു സ്തുതി, രാജാവിനു സ്തോത്രം, ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. സൃഷ്ടികൾ വാഴ്ത്തട്ടെ, ശുദ്ധർ വണങ്ങട്ടെ, ഉന്നതനാം യേശുവേ. യേശു രാജാവിനു സ്തുതി, രാജാവിനു സ്തോത്രം, ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. സൃഷ്ടികൾ വാഴ്ത്തട്ടെ, ശുദ്ധർ വണങ്ങട്ടെ, ഉന്നതനാം യേശുവേ. നിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ ഞാനിന്നു കുമ്പിടുന്നു. നിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ ഞാനിന്നു കുമ്പിടുന്നു. എൻ ക്രിയയാലല്ല, നിന്ദയാൽ മാത്രം ഞാനിന്നു കുമ്പിടുന്നു. എൻ ക്രിയയാലല്ല, നിന്ദയാൽ മാത്രം ഞാനിന്നു കുമ്പിടുന്നു. യേശു രാജാവിനു സ്തുതി, രാജാവിനു സ്തോത്രം, ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. സൃഷ്ടികൾ വാഴ്ത്തട്ടെ, ശുദ്ധർ വണങ്ങട്ടെ, ഉന്നതനാം യേശുവേ. യേശു രാജാവിനു സ്തുതി, രാജാവിനു സ്തോത്രം, ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. സൃഷ്ടികൾ വാഴ്ത്തട്ടെ, ശുദ്ധർ വണങ്ങട്ടെ, ഉന്നതനാം യേശുവേ. Thank you, Lord Jesus. സ്തുതി രാജാവിനു സ്തോത്രം, ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. സൃഷ്ടികൾ വാഴ്ത്തട്ടെ, ശുദ്ധർ വണങ്ങട്ടെ, ഉന്നതനാം യേശുവേ. വൻ പാപഭാരമെല്ലാം നിൻ കൃപയാൽ നീങ്ങിയല്ലോ. വൻ പാപഭാരമെല്ലാം നിൻ കൃപയാൽ നീങ്ങിയല്ലോ. നിന്നിതനാമെൻ്റെ ശാപങ്ങൾ നീ നീക്കി നിൻ മകനാക്കിയല്ലോ. നിന്നിതനാമെൻ്റെ ശാപങ്ങൾ
സൃഷ്ടികൾ വാഴ്ത്തട്ടെ, ശുദ്ധർ വണങ്ങട്ടെ ഉന്നതനാം യേശുവേ. യേശു രാജാവിനു സ്തുതി, രാജാവിനു സ്തോത്രം, ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. സൃഷ്ടികൾ വാഴ്ത്തട്ടെ, ശുദ്ധർ വണങ്ങട്ടെ ഉന്നതനാം യേശുവേ. യേശു രാജാവിനു സ്തുതി, രാജാവിനു സ്തോത്രം, ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. സൃഷ്ടികൾ വാഴ്ത്തട്ടെ, ശുദ്ധർ വണങ്ങട്ടെ ഉന്നതനാം യേശുവേ. സൃഷ്ടികൾ വാഴ്ത്തട്ടെ, ശുദ്ധർ വണങ്ങട്ടെ ഉന്നതനാം യേശുവേ. സൃഷ്ടി വാഴ്ത്തട്ടെ, ശുദ്ധർ വണങ്ങട്ടെ ഉന്നതനാം യേശുവേ. King Jesus, we give you all the glory, we give you all the honor, we give you all the praise. You are worthy of it all, Lord Jesus. Deuteronomy chapter 33 verse 26 says, there is no one like the God of Jeshurun, who rides across the heavens to help you. യെശൂരുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ ഒരുത്തനുമില്ല. നിന്റെ സഹായത്തിനായി അവൻ ആകാശത്തൂടെ തന്റെ മഹിമയിൽ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു. Who is Jeshurun? According to Bible scholars, it's a name applied to the nation of Israel. And God revealed to them himself to them as El Shaddai, the Almighty God. And church, I want to remind you that the God of Jeshurun, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of our forefathers, he is our God and he is with us. The Bible says he is Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. He is Emmanuel, which means God is with us. He is the fourth one in the fiery furnace. Shall we exalt his name together? And let's proclaim this evening that there is no one like Jesus. Amen. Let's sing these songs together. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's put our hands together. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ വേറൊരു ദൈവമില്ല. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ വേറൊരു ദൈവമില്ല. എന്നെ സഹായിപ്പാൻ തന്റെ മഹിമയോടെ മേഘാരൂഢനായി വരും. എന്നെ സഹായിപ്പാൻ തന്റെ മഹിമയോടെ മേഘാരൂഢനായി വരും. യേശു ആൽഫ ഒമേഗ, യേശു ആദ്യൻ അന്ത്യൻ. യേശു ആൽഫ ഒമേഗ, യേശു ആദ്യൻ അന്ത്യൻ. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ വേറൊരു ദൈവമില്ല. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ വേറൊരു ദൈവമില്ല. രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും ദേവാതി ദേവനും അവൻ മാത്രമേ. രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും ദേവാതി ദേവനും അവൻ മാത്രമേ. കാലങ്ങൾ മാറിപ്പോയാലും അവനെന്നും മാറാത്തവൻ. കാലങ്ങൾ മാറിപ്പോയാലും അവനെന്നും മാറാത്തവൻ. അവൻ ആൽഫ ഒമേഗ, അവൻ ആദ്യൻ അന്ത്യൻ. യേശു ആൽഫ ഒമേഗ, യേശു ആദ്യൻ അന്ത്യൻ. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ വേറൊരു ദൈവമില്ല. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ വേറൊരു ദൈവമില്ല. മാറായ മാധുര്യമാക്കാൻ കഴിവുള്ളോൻ പാറയെ പിളർന്നു ദാഹം പോകും. മാറായ മാധുര്യമാക്കാൻ കഴിവുള്ളോൻ പാറയെ പിളർന്നു ദാഹം പോകും. ചിന്താകുലങ്ങളില്ലാതെ ചന്തമായെന്നും നടത്തും.
ചിന്താകുലങ്ങളില്ലാതെ ചന്തമായെന്നും നടത്തും. യേശു ആൽഫ ഒമേഗ, യേശു ആദ്യൻ അന്ത്യൻ. യേശു ആൽഫ ഒമേഗ, യേശു ആദ്യൻ അന്ത്യൻ. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ വേറൊരു ദൈവമില്ല. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ വേറൊരു ദൈവമില്ല. കാരാഗ്രഹത്തിലും പത്മോസിൻ ദ്വീപിലും ആത്മാവിൽ എന്നെ നിറയ്ക്കുന്നവൻ. കാരാഗ്രഹത്തിലും പത്മോസിൻ ദ്വീപിലും ആത്മാവിൽ എന്നെ നിറയ്ക്കുന്നവൻ. ബലഹീനനായി തീർന്നാലും പുതുബലം എന്നിൽ പകരും. ബലഹീനനായി തീർന്നാലും പുതുബലം എന്നിൽ പകരും. യേശു ആൽഫ ഒമേഗ, യേശു ആദ്യൻ അന്ത്യൻ. യേശു ആൽഫ ഒമേഗ, യേശു ആദ്യൻ അന്ത്യൻ. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ വേറൊരു ദൈവമില്ല. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ വേറൊരു ദൈവമില്ല. രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും ദേവാതി ദേവനും അവൻ മാത്രമേ. രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും ദേവാതി ദേവനും അവൻ മാത്രമേ. കാലങ്ങൾ മാറിപ്പോയാലും അവനെന്നും മാറാത്തവൻ. കാലങ്ങൾ മാറിപ്പോയാലും അവനെന്നും മാറാത്തവൻ. യേശു ആൽഫ ഒമേഗ, യേശു ആദ്യൻ അന്ത്യൻ. യേശു ആൽഫ ഒമേഗ, യേശു ആദ്യൻ അന്ത്യൻ. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ വേറൊരു ദൈവമില്ല. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തെ പോൽ വേറൊരു ദൈവമില്ല. എന്നെ സഹായിപ്പാൻ തന്റെ മഹിമയോടെ മേഘാരൂഢനായി വരും. എന്നെ സഹായിപ്പാൻ തന്റെ മഹിമയോടെ മേഘാരൂഢനായി വരും. യേശു ആൽഫ ഒമേഗ, യേശു ആദ്യൻ അന്ത്യൻ. 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 നിന്നതല്ല നാം, ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതാം. നേടിയതല്ല, ദൈവമെല്ലാം തന്നതല്ലേ. നിന്നതല്ല നാം, ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതാം. നേടിയതല്ല, ദൈവമെല്ലാം തന്നതല്ലേ. നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ നാഥനു സ്തുതി പാടിടാം. നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ നാഥനു സ്തുതി പാടിടാം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ. ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ. ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഉയർത്തില്ലെന്ന് ശത്രുഗണം വാദിക്കുമ്പോൾ, തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോൾ. ഉയർത്തില്ലെന്ന് ശത്രുഗണം വാദിക്കുമ്പോൾ, തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോൾ. പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവനേശുനാഥൻ,
കൃപ നൽകും ജയഘോഷമുയർത്തിടുവാൻ. പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവനേശുനാഥൻ, കൃപ നൽകും ജയഘോഷമുയർത്തിടുവാൻ. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. സാധ്യതകളോ അസ്തമിച്ചു പോയപ്പോൾ, സോദരങ്ങളോ അകന്നങ്ങു മാറിയപ്പോൾ. സാധ്യതകളോ അസ്തമിച്ചു പോയപ്പോൾ, സോദരങ്ങളോ അകന്നങ്ങു മാറിയപ്പോൾ. സ്നേഹം തന്നു വീണ്ടെടുത്ത യേശുനാഥൻ, സകലത്തിലും ജയം തന്നുവല്ലോ. സ്നേഹം തന്നു വീണ്ടെടുത്ത യേശുനാഥൻ, സകലത്തിലും ജയം തന്നുവല്ലോ. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഉയർത്തില്ലെന്ന് ശത്രുഗണം വാദിക്കുമ്പോൾ, തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോൾ. ഉയർത്തില്ലെന്ന് ശത്രുഗണം വാദിക്കുമ്പോൾ, തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോൾ. പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവനേശുനാഥൻ, കൃപ നൽകും ജയഘോഷമുയർത്തിടുവാൻ. പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവനേശുനാഥൻ, കൃപ നൽകും ജയഘോഷമുയർത്തിടുവാൻ. ഇത്രത്തോളം ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thanks be to the Lord who always causes us to triumph. Hallelujah. He always causes us to triumph. And He has promised that He will always be with us. And we have a blessed hope that He will come again to take us home with Him. And one day we will be with Him forever and ever. Hallelujah. സൂര്യ ചന്ദ്ര താരങ്ങളെ കടന്നു സ്വർഗനാട്ടിൽ. സൂര്യചന്ദ്ര താരങ്ങളെ കടന്നു സ്വർഗനാട്ടിൽ. ആ പാളുങ്കു നദി തീരെ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ തണലിൽ. ആ പാളുങ്കു നദി തീരെ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ തണലിൽ. എൻ
സ്വർഗ വീട്ടിൽ എത്തുവാൻ കൊതിച്ചിടുന്നേ. എൻ മണാളാ എൻ സ്വർഗ വീട്ടിൽ എത്തുവാൻ കൊതിച്ചിടുന്നേ. എൻ മണാളാ മൽപ്രിയനേ എന്നേശു നായകനേ. എപ്പോൾ വരും മൽപ്രിയനേ എന്നേശു നായകനേ. എപ്പോൾ വരും മധ്യാകാശേ സ്വർഗീയ ദൂതരുമായി വന്നിടുമ്പോൾ. മധ്യാകാശേ സ്വർഗീയ ദൂതരുമായി വന്നിടുമ്പോൾ. എനിക്കായി മുറിവേറ്റതാ ആ പൊന്മുഖം മുത്തുവാൻ. എനിക്കായി മുറിവേറ്റതാ ആ പൊന്മുഖം മുത്തുവാൻ. വെള്ളത്തിനായി കേഴുന്ന വേഴാമ്പൽ പോൽ വാഞ്ചിക്കുന്നേ. വെള്ളത്തിനായി കേഴുന്ന വേഴാമ്പൽ പോൽ വാഞ്ചിക്കുന്നേ. മൽപ്രിയനേ എന്നേശു നായകനേ. എപ്പോൾ വരും മൽപ്രിയനേ എന്നേശു നായകനേ. എപ്പോൾ വരും വെണ്മാവസ്ത്രം ധരിച്ചുയർത്ത വിശുദ്ധ സംഗമത്തിൽ. വെണ്മാവസ്ത്രം ധരിച്ചുയർത്ത വിശുദ്ധ സംഗമത്തിൽ ചേർന്നു നിൻ സവിധേ വന്നു. ഹല്ലേലൂയ പാടുവാൻ ചേർന്നു നിൻ സവിധേ വന്നു. ഹല്ലേലൂയ പാടുവാൻ. ബുദ്ധിയുള്ള നിർമ്മല കന്യകെ പോൽ ഒരുങ്ങുന്നേ. ബുദ്ധിയുള്ള നിർമ്മല കന്യകെ പോൽ ഒരുങ്ങുന്നേ. മൽപ്രിയനേ എന്നേശു നായകനേ. എപ്പോൾ വരും മൽപ്രിയനേ എന്നേശു നായകനേ. എപ്പോൾ വരും എൻ കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാൻ. അങ്ങേ ആശ്ലേഷിപ്പാൻ. എൻ കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാൻ. അങ്ങേ ആശ്ലേഷിപ്പാൻ. എന്നേശുവേ വാനാമേഘേ വേഗം വന്നിടണേ. എന്നേശുവേ വാനാമേഘേ വേഗം വന്നിടണേ. മൽപ്രിയനേ എന്നേശു നായകനേ. എപ്പോൾ വരും മൽപ്രിയനേ എന്നേശു നായകനേ. എപ്പോൾ വരും.
Lord, we look forward to the day when you shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of the Lord. And we shall be caught with him in the clouds, and we will meet our Lord in the air, and we will live with him forever and ever. And when we will be joining the angelic choir, and we will be along with the elders, and we will say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the Lamb upon the throne. We give you all the glory. All the glory belongs to the Lamb upon the throne. Hallelujah. Thank you, Jesus. For you are glorious, you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. For you are glorious, you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised. Your Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne. Gracious Heavenly Father, we thank you for the privilege that you've given us to come into the throne room of grace and to worship you, Lord, in spirit and in truth this evening. Who are we, Lord, that you are mindful of us, that you care for us, O Lord. Thank you for enabling us to be in your presence this evening. And Lord, as we are about to get into your word, Lord, we pray that you would give us a listening ear, an open heart, and give us a willing spirit to hear your voice, to listen to your voice, to surrender to your voice. Help us to hear what the Spirit of the living God is saying to the church. We thank you for your presence that was with us, and thank you for blessing us, O Lord. Continue to bless us as we are in your presence. In Jesus' mighty name we pray. And a faithful church said, Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord, everyone. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സന്ധ്യയ്ക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. Thank you, Pastor, for the nice and kind words to introducing me. And I want to thank you for giving this opportunity to share from the Word of God in this fasting and prayer meeting. കർത്താവിന്റെ ദാസനും കർത്താവിന്റെ ദാസിക്കും കുടുംബത്തിനും മെട്രോ ചർച്ചിലെ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്നു. അനുഗ്രഹീതമായ പാട്ടുകൾ പാടി ആത്മീക ആരാധനയിലേക്ക് നമ്മെ നയിച്ച പ്രിയ കൊയറംഗങ്ങൾക്കും കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ നല്ല ഒരു മീറ്റിംഗിൽ എനിക്കും പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സമ്മർ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിന്റെ
നാലാമത്തെ രാത്രിയാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി ആരാധനയിലും ദൈവവചന പഠനത്തിലും ധ്യാനത്തിലും മുഴുകിയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അല്പസമയം നാം ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. Without much introduction, I just want to dive into the Word of God tonight. Let's try to understand the heart of God tonight. കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം, കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം, കർത്താവിന്റെ ഹിതം എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ വ്യഗ്രതയോടെ, വളരെ താല്പര്യത്തോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആത്മീയ മന്ന പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യാം. അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വേദഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 25 മുതൽ 37 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. I'm reading from book of Luke chapter 10 verse 25 through 37. അനന്തരം ഒരു ന്യായശാസ്ത്രി എഴുന്നേറ്റ്, ഗുരു, ഞാൻ നിത്യജീവനെ അവകാശിയായി തീരുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു. അവനോട്, ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു, നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും തന്നെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവനോട്, നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി, അങ്ങനെ ചെയ്യുക, എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ തന്നെത്താൻ നീതീകരിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് യേശുവിനോട്, എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ഒരു മനുഷ്യൻ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ട് അവർ അവനെ വസ്ത്രം അഴിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് അർദ്ധപ്രാണനായി വിട്ടേച്ചു പോയി. ആ വഴിയായി യാദൃശ്ചിയാൽ ഒരു പുരോഹിതൻ വന്നു. അവനെ കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുപോയി. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ലേവ്യനും ആ സ്ഥലത്തിൽ എത്തി. അവനെ കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുപോയി. ഒരു ശമരിയക്കാരനും വഴിപോകയിൽ അവന്റെ അടുക്കലെത്തി. അവനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അരികെ ചെന്ന് എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്ന് അവന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി അവനെ തന്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി വഴിയമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രക്ഷ ചെയ്തു. പിറ്റേന്നാൾ അവൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ 2 വെള്ളിക്കാശ് എടുത്ത വഴിയമ്പലക്കാരന് കൊടുത്തു. ഇവന് രക്ഷ ചെയ്യണം, അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നുകൊള്ളാം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടവന് ഈ മൂവരിൽ ഏവൻ കൂട്ടുകാരനായി തീർന്നു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു? അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്, നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, തിരുവചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അരുളി ചെയ്ത വാക്കുകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദാഹത്തോടെ വിശപ്പോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ജനത്തോട് ഈ സന്ധ്യയിൽ അങ്ങ് സംസാരിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ വായിച്ച തിരുവെഴുത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ ശക്തിയുള്ള വചനത്തിനായിട്ടും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന തിരുവെഴുത്തുകൾക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിപ്പാൻ, ഞങ്ങളെ മുറിവ് കെട്ടുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ വേദന ശമിപ്പിപ്പാൻ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ, പൈശാചിക പോരുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ, ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്ന കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മതിയായതെന്നും നിത്യജീവൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ അത് പ്രാപ്തമായതെന്നും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവിന്റെ വചനം ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ. കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനിടയാക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. The story of Good Samaritan is a very familiar passage to all of us. And maybe some of you have already figured out what I'm going to preach from this passage. Most of you might have heard thousands of sermons out of this. Some of you might have already preached many sermons out of it. I'm not claiming that I'm going to preach something different that you never heard. But I completely trust the Lord tonight that God has a message for this church, for the people of God who are waiting, praying, and fasting in the sight of the Lord. I mean, along with you on your side, നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഞാനും കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ മന്ന എനിക്കും പ്രയോജനമാക്കി തീർക്കണേ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും വചനം ധ്യാനിച്ചപ്പോഴും ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൂതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ. കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ മെസ്സേജ് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത്. So just want to pay attention to the introduction first before we go into the parable, because the parable story is one of the famous story, preached all over the globe. എല്ലാ രാജ്യക്കാരും എല്ലാ ഭാഷക്കാരും ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് നല്ല ശമരിയക്കാരന്റെ കഥ.
ക്രിസ്ത്യാനികളും അക്രൈസ്തവരും ഒരുപോലെ സുപരിചിതമായ ഒരു കഥയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പോസിറ്ററി സെർമൺ അല്ല ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഈ കഥ പറയുവാനുള്ള പശ്ചാത്തലമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ അധികം ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സംഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് തോന്നുന്ന, തന്റെ മിനിസ്ട്രി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ 10 നമ്മൾ കാണുന്നത്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രസിദ്ധമാക്കി അനേകർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവന്റെ പിന്നാലെ അവർ വരികയും ചെയ്ത അനന്തരം അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിൽ ചിലരെ നിയമിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു. 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൻ പിന്നെയും 70 പേരെ കൂട്ടി വരുത്തി അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. അവൻ ചെല്ലുവാനുള്ള പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി അവരെ അയച്ചു. അവരെല്ലാവരും മടങ്ങി വന്ന് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് മണി പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പോയിടത്തെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു എന്നും അനേകർ യേശുവിൽ ദൈവവചനത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ആലോചനയിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നും ഒക്കെ അവർ വന്ന് വലിയ ടെസ്റ്റ് മണി പറഞ്ഞ അനന്തരം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ ജനത്തിന്റെ പ്രിവിലേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹൗ the opportunity that is given to these people to understand the revelation that God has revealed just now. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ജനത്തിനുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ അനന്തരം തിരിഞ്ഞ് ജനത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ന്യായശാസ്ത്രി, ടീച്ചർ, ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് സേസ് someone who is very familiar with the law, ദൈവ വചനം തിരുവെഴുത്തുകൾ നന്നായി അറിയാവുന്നവരിൽ ഒരുവൻ ഒരു ചോദ്യം യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാനായി ചോദിച്ചു. The problem starts here with someone who knows the law better than others, right? നമ്മളും പലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അറിയാമെന്നാണ്, നമുക്ക് വേദപുസ്തകം നന്നായി അറിയാമെന്നാണ്. അവിടെ പ്രോബ്ലം ആരംഭിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. എല്ലാം അറിയാം, എന്നെ ഇനി ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിഗളം ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാനായി തീരുമാനിച്ചത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ടോ? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ടോ? നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, നമുക്കിനി ഒന്നും അറിയാതെ ഇല്ല. വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, സഭയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചും പാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. നമുക്കറിയാൻ മേലാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അപകടം പിടിച്ച ഘട്ടമാണ്. ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ ഗൗരവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. നിത്യജീവനാണ് അവന്റെ വിഷയം. എറ്റേണൽ ലൈഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് an important topic for every believer. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 4ാമത്തെ ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവനെ മറന്ന് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കുവാനില്ല. നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവം നമ്മെ നിത്യതയ്ക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലല്ലോ. നാം കേൾക്കുന്ന തിയോളജീസ്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ്, അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ പ്രധാനം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ബോധ്യമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഏറ്റവും പ്രചോദനവും ഏറ്റവും ഉത്സാഹവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്ന വിഷയം നിത്യതയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്നത്തെ വിശ്വാസ സമൂഹം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സംശയിക്കുന്നു. കാരണം നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ, നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് ലോകത്തിന്റെ പുറകെ, ലോക സുഖങ്ങളുടെ പുറകെ, മാനുഷിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസ സമൂഹം ആത്മീയത്തിൽ നിന്ന് ലൗകികത്തിലേക്ക് വഴുതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ വിഷയം പ്രസക്തമാകുന്നു. നിത്യതയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവം നമ്മെ അവനോടൊപ്പം പാർക്കുവാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചത്, കാൽവരിയിൽ രക്തം ഒഴുക്കിയത്,
ഒരു മറുവിലയായി നമുക്കായി ഒരു പ്രൈസ് കൊടുത്തത് നമ്മെ അവനോടൊപ്പം ചേർക്കുവാനാണ്. He purchased us by giving his blood. He shed his blood so that we can have a life eternal with him. എന്നും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്, അവന്റെ സ്വന്തം ജനമായി ഇരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതം താൽക്കാലികമെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വളരെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു നിത്യതയുണ്ട് എന്നും നിത്യകാലം നാം ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുമെന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വചനമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം. ഭക്തൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല, അത് വേഗം തീർന്നു പോകും. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ ഏറിയാൽ 80 അത് വേഗം തീരും, നാം പറന്നു പോകും. എന്നാൽ നിത്യതയിൽ എന്നും സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഉണ്ട്. ദുഃഖമില്ലാത്ത, രോഗമില്ലാത്ത, പ്രയാസമില്ലാത്ത, പ്രതിസന്ധികളില്ലാത്ത, നിത്യവും കർത്താവിനോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നും വസിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമുക്കുണ്ട് എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യാശയെയും വിശ്വാസത്തെയും മാറ്റുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ വളരെ വ്യക്തമായും ആഴമായും ഊന്നി പറയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ നിത്യതയിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുമോ? അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടാകുമോ എന്ന് നാം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. അതോ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം നീങ്ങി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിതം കഴിച്ച് അവസാനം നിത്യ നരകത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുമോ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പലപ്പോഴും വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് പേർ പറയുമ്പോഴും, ചർച്ചിൽ നല്ല അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, ദശാംശവും സ്തോത്രക്കാഴ്ചയും ഒക്കെ കൃത്യമായി ചർച്ചുകളിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നും പാസ്റ്റേഴ്സിനെയും ദൈവമക്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ജീവിത ശൈലികൾ പലപ്പോഴും ദുഃഖത്തോടെ കാണാറുണ്ട്. ഇന്ന് പെന്തക്കോസ്ത് സഭകൾ പോലും സാമുദായിക സഭകളെക്കാൾ മോശമായി വിശ്വാസികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ ലോകപരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. വിശ്വാസികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യതയോടെ നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒരു വിഷയം വരുവാനുള്ള കാലത്തെ ജീവിതമാണ്. ഇവിടെ ഈ ന്യായശാസ്ത്രി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലും അവൻ ഉച്ചരിക്കുന്നത് നിത്യതയെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാൻ ഉള്ള കാരണം? അവൻ ചോദിക്കുന്നു, യേശുവിനോട് അവൻ ചോദിക്കുന്നു, നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി തീരുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവനെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനാകുന്നു ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ യേശു അവനോട്, ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നീ എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു, നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. സോ എ കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക്ഡ്, റൈറ്റ്? ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിന് ഉത്തരമായി കർത്താവ് മറ്റൊരു ചോദ്യം അവനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു. നീ എന്ത് വായിക്കുന്നു, അത് നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു? അതെന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു. നീ എന്ത് വായിക്കുന്നു, അത് നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു? ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മള് മലയാളികളോട്, മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മളോട് സാധാരണ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്നാ ഉണ്ട് വിഷയം? കണ്ടാൽ ഉടനെ ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത്, എന്നാ ഉണ്ട് വിഷയം, സുഖമാണോ? എന്നാൽ മലയാളികൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം മറ്റു ഭാഷക്കാരോ മറ്റു ദേശക്കാരോ പറയാത്ത വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഹിന്ദിക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കൈസേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ടി കെ എന്ന് പറയും, അവൻ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഫൈൻ, ഞാൻ നന്നായിരിക്കുന്നു, ഐ എം ഡൂയിങ് വെൽ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ മലയാളിയോട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വളരെ വിരളമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. എങ്ങനെയുണ്ട് ബിസിനസ്? ഒക്കെ നടന്നു പോകുന്നു, കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയുണ്ട് ജീവിതം? ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ നന്നായിരിക്കുന്നു, അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളതായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നവർ വളരെ വളരെ കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്റെ കണ്ടെത്തലാണ്, നിങ്ങൾ എന്നോട് യോജിക്കണമെന്നില്ല. അതൊരു ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. ഇനി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ എഴുതി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, നമ്മുടെ ടോണിലും നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഭാഷയ്ക്കും തമ്മിൽ അർത്ഥത്തിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണ്, ഹൗ ആർ യു ബ്രദർ, ഹൗ ആർ യു സിസ്റ്റർ? നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ഐ എം ഫൈൻ, ചിലപ്പോൾ പറയും ഓ ഐ എം ഫൈൻ. ആ ടോണിൽ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ജീവിച്ചു പോകുന്നു എന്ന അർത്ഥവും നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥവും ആ ടോണിലുണ്ട്. എന്നാൽ എഴുതി ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ എം ഡൂയിങ് വെൽ, ഐ എം ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ഒരർത്ഥമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ
എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നും നമ്മളത് എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നും രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും അത് എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിച്ചറിയുന്നു എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായ വിഷയമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത്. പലരും പല രീതിയിലാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരാണ്. ചിലർ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മത്തായി മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, ചാപ്റ്ററുകൾ വായിക്കാറുണ്ട്. ചിലര് തുറക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാറുണ്ട്. ചിലർ പർട്ടിക്കുലറായി സങ്കീർത്തനം മാത്രം വായിക്കാറുണ്ട്. വലിയ ആശ്വാസമുള്ള വേദഭാഗമാണ് സങ്കീർത്തനം. അതിൽ തന്നെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ വേദപുസ്തകം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അവർ സങ്കീർത്തന പ്രിയകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയരാണോ അതോ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ വായിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് ബൈബിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാസേജസ്, ബുക്ക്, ചാപ്റ്റർ ആ താളുകളിൽ ഒത്തിരി മുഷിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഒത്തിരി അധികം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളാണ്. ഓരോരുത്തരും വായിച്ചെടുക്കുന്ന രീതികളും പലതാണ്. ചിലർ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ചിലർ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുത്തി തുറക്കുമ്പോൾ ഏത് വാക്യമാണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് അവരോടുള്ള ദൂത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ പോലും ഉണ്ട്. ഒരു ലോട്ടറി എടുക്കുന്നത് പോലെ ബൈബിൾ വേഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി വേഴ്സസ് എടുക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ രസമുള്ള കാര്യമാണ്. ആദ്യം എടുത്ത വാക്യം, അവര് കിട്ടിയ വാക്യം ഇതാണ്: യൂദയോടുള്ള ദൂതാണ്, യൂദ കെട്ടിഞ്ഞാന്ന് ചത്തു എന്നതാണ്. പുള്ളി പേടിച്ച് ആ വാക്യം, ബൈബിൾ ആ ഭാഗം അങ്ങ് അടച്ചു. ആ അടച്ചു വെച്ച ബൈബിൾ വേറൊരു വാക്യം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ബൈബിൾ തുറന്നപ്പോൾ അടുത്ത് കിട്ടിയ വാക്യം ഇതാണ്: നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോ അങ്ങനെ ദൂത് കുത്തിമറിച്ച് വെളിപ്പാടാണത്, ദൂതാണ് എന്ന് കരുതി ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവർ വലിയ അപകടത്തിലേക്കായിരിക്കും ചെല്ലുക. ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദൈവവചനം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകുന്നിടം വരെ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവം എന്നോട് ഇടപെടുന്നത് വരെ ഞാൻ ആ തിരുവെഴുത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുകയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് വായിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുവെഴുത്ത് എന്നോട് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട്. അതെന്നോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൂതുകളായി ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഇനി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സതുദ്ദേശത്തോടുകൂടെ പ്രസംഗകൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പല പ്രസംഗങ്ങളും അതേ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവർ പോലും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതിന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്ത്, അതിനെ ചിന്തിച്ച്, അതിന് വ്യത്യസ്തമായ മുഖങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കരുതി അതിനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുന്നവർ പോലും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആലോചനകൾ ഒന്നും നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതോ നമ്മെ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതോ അല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തതയുടെയും കൃത്യതയുടെയും ആത്മാവാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നോടും നിങ്ങളോടും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു ദൂത് കൈമാറാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായും അത് കൃത്യമായും അത് സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. തിരുവഴുത്തിലെ സത്യങ്ങൾ, എന്നോടുള്ള ദൂതുകൾ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്നോട് ഇന്ന് രാത്രിയിലും അറിയിക്കുവാനുള്ള ആലോചന എന്നോട് കൃത്യമായി സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഷയം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. മുഖവരകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്, ഞാൻ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളെ തിരിച്ചറിയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നതാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നീ എങ്ങനെ അത് വായിച്ച് എടുക്കുന്നു, നീ എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു? അതിന് അവൻ മറുപടി പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ അവൻ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നു. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 27-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം. He brought the whole Bible into one verse. He brought the whole law of the Lord into one particular verse. ദൈവവചനത്തിന്റെ അന്തസത്ത, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന അവൻ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ, and he must be a scholar.
ഹി മസ്റ്റ് ബി എ സ്കോളർ. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അത്രയും കൺസൈസ്ഡ് ആയി ഒരു ഉത്തരം പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. വളരെ വളരെ ആപ്റ്റോടെ അവൻ ആ മുഴുവൻ തത്വങ്ങളെയും ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയെന്ന്, ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെന്ന്, ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമെന്ന് അവന് നന്നായി അറിയാം. പ്രിയരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളെ അത് വിശ്വസിക്കുകയും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ധാരാളമായി ആലോചനകൾ ദൈവശബ്ദം കേട്ട ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ, അതിന് വിധേയപ്പെടാതെ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമാകും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി. യേശുവിനോട് പറയുകയാണ്, നീ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പറയുന്നത് നീ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 29-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു, അവൻ തന്നെത്താൻ നീതീകരിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് യേശുവിനോട്. ലെറ്റ് മീ അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ്. അവൻ തന്നെത്താൻ നീതീകരിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട്. That means, number one, my point number one, he want to be a self-righteous person. He is claiming to be a self-righteous. അവൻ തന്നെത്താൻ നീതീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞ ദൈവവചനത്തെ ചതിക്കേണ്ടതിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവിനെ, വിശ്വാസത്തെ മറച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതിന്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് നമ്മെ തന്നെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ, നീതീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണോ? എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, തിരുവെടുത്ത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഹൃദയത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ന്യായീകരിച്ചിട്ട് ഇത് എനിക്കുള്ളതല്ല. കുറച്ചുകൂടെ രസാവരമായി പറയട്ടെ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, പാസ്റ്റേഴ്സ് നല്ല മെസ്സേജ് പറയുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനെ പോക്ക് ചെയ്യുന്ന, മുട്ടുകൊണ്ട് തട്ടുന്ന, അത് ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവാകട്ടെ സ്നേഹിതനാകട്ടെ, നിനക്കിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പുറകിലിരിക്കുന്ന ആളിനിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ ചിലരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, സ്വയനീതി അപകടമാണ്. ആമേൻ. അത് നമ്മെ പരാജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പാറയെ പിളർക്കുന്ന ചുറ്റിക പോലെയാണ്. അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കടന്നു ചെല്ലുകയും അത് അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ശക്തിയോടെ തികയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സഹോദര സഹോദരി, പ്രിയ മാതാവേ പിതാവേ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഹൃദയങ്ങളെ തുളയ്ക്കുന്ന, ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ സന്ധിമജകളെ തുളച്ചു ചെല്ലും വരെ, വിടിവിക്കും വരെ കടന്നു ചെല്ലുന്ന, ഇരുവായ് തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയ, ആരെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള, ഏതു മനുഷ്യരെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം, അത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്, രൂപാന്തരത്തിന്, എന്നെ നിത്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാണ്. എന്നെ തന്നെ ഞാൻ നീതീകരിച്ചിട്ട് ഇത് എനിക്കുള്ളതല്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ, എന്നോടുള്ള ശബ്ദമല്ല ഇത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഇത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ മാറ്റുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഈ മനുഷ്യൻ അവൻ തന്നെത്താൻ നീതീകരിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് അവന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അവൻ കീഴടങ്ങാതെ അവൻ കർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് അവൻ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം മൂന്നാമതായി ചോദിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ്? നീ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ആരെയാണ് പോയി കൂട്ടുകാരനായി കണ്ടെത്തേണ്ടത്? അവിടെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ ഉപമ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവിടെ പറയുന്ന ഉപമ ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത് കാണാതെ ഒരുപക്ഷെ അറിയാം. ഒരു മനുഷ്യൻ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് അവനെ വസ്ത്രമഴിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് അർത്ഥപ്രാണനായി വിട്ടേച്ചു പോയി. ഒരു മനുഷ്യൻ വഴിയരികിൽ അർത്ഥപ്രാണനായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടുവരുന്ന 3 വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു. യെരൂശലേം ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ജിയോഗ്രാഫിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിൽ പ്ലേസ്, ആൻഡ് ദിസ് മാൻ, പർട്ടിക്കുലർ മാൻ, ഈസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ഹിൽ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ജെറിക്കോ. അവൻ താഴ്ന്ന ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. once you are coming from Jerusalem, നീ ഒരുപക്ഷെ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപക്ഷെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അല്ല എങ്കിൽ ഈ വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം തന്നെ വിലയുള്ളതായിരിക്കാം. യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം വിലപിടിപ്പുള്ളതായിരുന്നു. അവർക്ക് മേലങ്കി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അത് വിലയുള്ള വസ്ത്രമായിരുന്നു എന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ വിലയുള്ളതെന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കള്ളന്മാർ
അവനെ അടിച്ച് അവശനാക്കി അവന്റെ വസ്ത്രം എടുത്തു. അതിന്റെ അർത്ഥം അവനെ പൂർണ്ണമായി നഗ്നനാക്കി എന്നല്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. അവന്റെ മുകളിലുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ പറിച്ചെടുത്ത് സ്ട്രിപ്പ് ഹിം ഓഫ് ആൻഡ് ത്രോ ഹിം അവേ. അവനെ അടിച്ച് അവനെ മുറിവേൽപ്പിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ കഴിയാതെ അർത്ഥപ്രാണനാക്കി വഴിയരികിൽ ഇട്ടയച്ച് അവർ പൊക്കളഞ്ഞു. ലെറ്റ് മീ ലീവ് ദ റോബേഴ്സ് നൗ ഫോർ നൗ. അവരെ അവിടെ ഞാൻ വിടുകയാണ്. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദീസ് 3 പീപ്പിൾ ഹു കെയിം ബൈ. ആദ്യമായി ഒരു പുരോഹിതൻ വരുന്നു. പ്രീസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി, എന്റെ ചിന്തയിൽ ഈ പുരോഹിതൻ യെരുശലേമിലേക്ക് പോവുകയായിരിക്കാം. ഹി മസ്റ്റ് ബി വെയറിംഗ് ഹിസ് പ്രീസ്റ്റ്ലി ഗാർമെന്റ്. അവന് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനുള്ള വസ്ത്രവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ ടേം അടുത്തത് കൊണ്ട് അവൻ യെരുശലേമിലേക്ക് പോവുകയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തിടുക്കത്തോടെ യെരുശലേം ദേവാലയത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി, പട്ടണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ അവന്റെ നിയമപ്രകാരം അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതും അവൻ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു കാരണവശാലും അശുദ്ധമായതൊന്നും ഞാൻ തുടരുത്, അശുദ്ധി കൈവയ്ക്കരുത്, എന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കളങ്കം വരുന്നതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഹി വാസ് റൈറ്റ് ബൈ ദ ലോ. ആ നിയമ പുസ്തകം അനുസരിച്ച് അവന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അവൻ അശുദ്ധമായതൊന്നും തൊടാൻ പാടില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അവൻ ശവത്തിൽ തൊട്ടതിന് തുല്യമാകുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അത് ചെയ്യാതെ പോകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് കാണാത്തവനെ പോലെ കടന്നുപോയി. എന്നാൽ അടുത്തൊരു മനുഷ്യൻ വരുന്നു. അവനും ഇതേ ഗണത്തിൽ പെടുകയാണ്. ലേവ്യൻ നമുക്കറിയാം. ലേവ്യൻ പുരോഹിതന് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ദേവാലയത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ഞാൻ കരുതുന്നു അവനും ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോവുകയോ അവിടെ നിന്ന് വരികയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അവനെ അശുദ്ധമാക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതെ കടന്നുപോയി. കർത്താവിന്റെ കണ്ണിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൂന്നാമതൊരു മനുഷ്യൻ വരുന്നു. അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവൻ ശമരിയ പട്ടണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു 2 കൂട്ടരെയും പോലെ അർഹതയുള്ളവനല്ല. അവൻ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ആയി കണക്കപ്പെടുന്നവനാണ്. അവൻ താഴ്ന്ന നിലവാരം, സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവനാണ്. അവൻ വെറുക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അവൻ ലേവ്യനെ പോലെയോ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡിനെ പോലെയോ പദവി ഉള്ളവനല്ല, മാന്യതയുള്ളവനല്ല. അവനെ യഹൂദന്മാർ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് കടന്നു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശമരിയക്കാരൻ എന്നവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന് പ്രാധാന്യതയുണ്ട്. യോഗ്യനല്ല എന്ന ഒരു അർത്ഥം കൂടെ ഞാൻ അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. അങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഈ അർത്ഥപ്രാണനായി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതെ മടങ്ങി അവന് മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് പുരോഹിതനോട്, നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ലേവ്യനോട്, നീ എന്തിനു പോകുന്നു? അവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ചർച്ചിൽ പോവുകയാണ്, ഞങ്ങൾ സഭായോഗത്തിന് പോവുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോവുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ്. എന്നാൽ അവനോട് കർത്താവ് ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്. സഹോദര മോനെ, the church is right here at the roadside. A man who is brutally attacked by the robbers, about to die. അർത്ഥപ്രാണനായി വഴിയരികിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാണൻ പോകുമെന്ന് ഭയന്ന് കിടക്കുന്ന, രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഈ സാധുവായ മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിന് നിനക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സർവീസ്. പെന്തക്കോസുകാരെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മൾ വളരെ ഭക്തിയുള്ള ജനമാണ്. ഞായറാഴ്ച ആരാധന എന്നത് നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് വളരെ വിശേഷതയുള്ളതാണ്. സഭയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും വളരെ മനോഹരമാണ്. Well organized, talented, gifted people will come up and lead the songs and play the music, and we have everything in the church. We have wonderful speakers and pastors and all resources to have a wonderful service. We love to go to church every Sunday morning. We want to be in the front row. We want to be the first one to give tithe and offering. Our attendance is all good. എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും മുടങ്ങാതെ പോകാൻ, എല്ലാ കാര്യത്തിനും മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ, സഭയുടെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, സ്തോത്രക്കാഴ്ച ഏറ്റവും വലുതായി ഇടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ദശാംശം കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, സഭയിൽ എനിക്ക് പ്രാധാന്യ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുമ്പോൾ, എന്റെ ചോദ്യം, കർത്താവിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ, കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട്? ലേവിനെ പോലെയാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ പുരോഹിതനെ പോലെയാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആലയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളുടെ മനോഹരതയാണോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്? അതോ രക്ഷയ്ക്കായി ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തുകിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതാണോ? ഹൂ ഈസ് ദ റിയൽ നെയ്ബർ?
ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല അയൽക്കാരൻ? ഹൂ ഈസ് ദ റിയൽ സമരിറ്റൻ ഹിയർ? യേശുവിന്റെ പകരക്കാരനായി നിൽക്കാൻ, യേശുവിന്റെ അംബാസിഡറായി നിൽക്കാൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാപതിയായി നിൽക്കാൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി നിൽക്കാൻ നമ്മളെ ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവ് തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ കൽപ്പിച്ചാക്കിയതുപോലെ, നിയമിച്ചാക്കിയതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറച്ച് കർത്താവ് ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ, വാട്ട് ആർ വി റിയലി ഡൂയിങ് ഹിയർ? നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്? നമ്മൾ ആരെയാണ് പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത്? Are we here to praise the pastor? Are we here to praise the leadership of the church? Are we here to worship the choir? No, we are here to please our God, our Savior. കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് പരിഗണിക്കാതെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാറ്. വിശ്വാസ സമൂഹമേ, വളരെ ദുഃഖത്തോടെ പറയട്ടെ, പലപ്പോഴും ചർച്ചിലെ കാര്യങ്ങൾ അത് വേണ്ടെന്നല്ല, ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റോഡരികിൽ നിനക്ക് വെച്ച ശുശ്രൂഷയെ നീ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു പാപം തന്നെയാണ്. കർത്താവിനെ നീ കണ്ടത് റോഡരികിലാണ്. The Good Samaritan was at the roadside, not in Jerusalem. The Good Samaritan is by the roadside providing service to the needy. I mean, അർത്ഥപ്രാണനായി കിടക്കുന്നവന് ജീവൻ മടക്കി കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ശമരിയക്കാരൻ റോഡരികിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ എന്റെ ശമരിയക്കാരനെ ഞാൻ യെരൂശലേം പട്ടണത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. You need to find out where your savior is. നിന്റെ രക്ഷകൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും നിന്നെ എവിടെയാണ് നിർത്തുന്നതെന്നും നീ തിരിച്ചറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ സന്ധ്യയിൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയോടും ഉപവാസത്തോടും ഇരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു, പലപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ്. നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വലതും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും കർത്താവിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പല സഭകൾക്കകത്തും ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല. നല്ല നല്ല പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്, നല്ല നല്ല മെസ്സേജുകളുണ്ട്, നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട്, നല്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകളുണ്ട്, മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, നല്ല ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കർത്താവിന് അവിടെ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. ഇന്നെല്ലാം പ്രോഗ്രാം ബേസ്ഡ് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മീയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലുള്ള വചന ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലുള്ള ആരാധനകളിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് വരാം. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവജനമേ, ഈ സ്റ്റേജിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് പുറത്തും ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ചാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും ആത്മനിറവിൽ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ്. ചർച്ചിന്റെ ലോബി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നതും ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ്. പുൽപുറ്റിന്റെ പുറകിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുള്ള ദൈവമക്കളെ, ദൈവദാസന്മാരെ ക്രമീകരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവാൻ നിൽക്കുന്ന നീയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ചർച്ച് ഹാള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആരാധനയ്ക്ക് റെഡിയാക്കുന്ന ചെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നീയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ്. വഴിയരികിൽ അർത്ഥപ്രാണനായി കിടക്കുന്ന ഒരുവനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ നീ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ അതും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് എന്ന് മറന്നു പോകരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പലരും കൈയടിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുമ്പോൾ, പലരും അന്യഭാഷയിൽ നിറഞ്ഞ് തുള്ളുമ്പോൾ, ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ആരാധനയ്ക്ക് വലിയ ആരവത്തോടെ ആവേശത്തോടെ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി വരുമ്പോൾ, പുറത്ത് കണ്ട ദുഃഖിതനും മുറിവേറ്റവനും നിന്ദിതനും സ്ട്രിപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തവനുമായവനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ തന്നെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം ദൈവജനം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. ക്രിസ്തുവിനെ കാണേണ്ടിടത്ത് കാണുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം. ആരാധനകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. വിശുദ്ധ സഭായോഗങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവുണ്ട്, ആത്മസാന്നിധ്യമുണ്ട്. അത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒളിച്ചോടാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ലേവ്യക്കാരനെ പോലെയോ, ഈ ലേവ്യനെ പോലെയോ, ഈ പുരോഹിതനെ പോലെയോ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, എന്റെ വസ്ത്രം അഴുക്കാകും എന്ന് ഭയന്നിട്ട്, എന്റെ ജോലി അല്ല ഇതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നീ മാറി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ
കർത്താവ് നിന്റെ ആരാധനയിൽ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല, നിന്റെ കയ്യടിയിൽ, നിന്റെ സ്തോത്രത്തിൽ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല, നിന്റെ ഓഫറിംഗിൽ, നിന്റെ ടൈറ്റിൽ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല. കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് നിന്നിൽ പ്രസാദിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്റെ ചർച്ച് അങ്ങ് മലമുകളിൽ യെരൂശലേമിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹലോ സർ, ദിസ് ഈസ് യുവർ ചർച്ച്, യുവർ ചർച്ച് ഈസ് റൈറ്റ് ഹിയർ, യുവർ സമരിറ്റൻ ഈസ് റൈറ്റ് ഹിയർ, ഹിയർ യു ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് യുവർ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ എന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പെന്തക്കോസ്തുകാര, ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ആമേൻ എന്റെ ജോലിയല്ലെന്ന് നീ ധരിക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ കൈയടിക്കുന്നതും അന്യഭാഷ പറയുന്നതും മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, നീ ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന് നിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവസഭയോട് ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ദൈവസഭ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന സഭയായി മാറണം, കർത്താവിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള സഭയായി മാറണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സ്റ്റോപ്പ് ഗോയിങ് ടു ചർച്ച് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചർച്ച്. ഇന്ന് ചിലർ ചർച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ വളരെ ഭാരമാണ്, വളരെ 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 ആശങ്കയുണ്ടാകുകയാണ്. ഇത് കർത്താവിന്റെ സഭയിലേക്കാണോ ഇവർ പോകുന്നത്? മെട്രോ ചർച്ചിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. ആമേൻ. പലരും സഭയിലേക്ക് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ ആമേൻ ഇത് ചർച്ചിലേക്ക് തന്നെയാണോ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കാറുണ്ട്. ചിലരെ ചർച്ചിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇവർ ചർച്ചിലേക്ക് വരാൻ തന്നെയാണോ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു പോകാറുണ്ട്. അത് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമില്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച്, സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയാമില്ല. പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നാറുള്ളത്. ദൈവസഭയിലേക്ക് നാം പോകുമ്പോൾ നാം കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നാം പോകുന്ന വഴി യാത്രയിൽ did we pass many people on our way to church? They were stripped, they were brutally beaten out. അവർ അടിച്ച് അവശരായി, നഗ്നരായി, മരണത്തോട് അടുത്ത് കിടന്ന അനേകരെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയത്, നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോയത്? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മളോട് തന്നെ എന്ന് ചോദിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. യഹൂദൻ പറയുന്നു, we have no deal with a Samaritan man. ഞങ്ങൾക്ക് ശമരിയക്കാരനുമായിട്ട് ഞങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല, അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇന്നത്തെ പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹത്തോട് ആശങ്കയോടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ മാനസാന്തരം. ഇന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങളിലും ഒരു ദുഃഖം ഇതാണ്, തലമുറ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. അവർ ചർച്ചിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. They are in the church but they are not in the church, right? They go to church but they are not enjoying the church. അവർ പാരന്റ്സിന് വേണ്ടി, for the sake of the parents, some of them may go. അവർക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ദൈവവുമായി ഇല്ല എന്നത് ഒരു ദുഃഖകരമായ പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളുടെയും. ഞാനും ഒരു സഭാ ശുശ്രൂഷകനായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയുകയും ഇടപെടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസനായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വളരെ ഒതന്റിക് ആയിട്ട് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പിതാക്കന്മാരിൽ ഉള്ള ദൈവസ്നേഹവും ആത്മീയതയും ആ ആത്മീയ വാഞ്ചയും ഉണ്ടാകാത്തത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. The children, they are the copy of us. അവർ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയാണ്. They learn by observing their parents. ആമേൻ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരെ കണ്ടു പഠിക്കുന്നത്. Not what we say everything, but they observe what we do. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പലപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സഭയിൽ ചെന്ന ശേഷം മടങ്ങി ആരാധന കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ വാഹനത്തിൽ ഇരുന്ന് അച്ഛനും അമ്മാമ്മയും പാസ്റ്ററെ കുറിച്ചോ സഭയിലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചോ പറയുന്ന കുറ്റങ്ങൾ അവർ കാണുകയാണ്. സഭയിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഹഗ് ചെയ്യുകയും കൈ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് രഹസ്യമായി തെറ്റും കുറ്റവും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കാണുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചർച്ചിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് കാണുകയാണ്. അവരിത് കാണുമ്പോൾ അവരൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ഷോയാണ്, ഇതിലൊരു റിയാലിറ്റിയും ഇല്ല. അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർ ചർച്ചിൽ പോകുന്നില്ലെന്നോ അവർക്ക് ദൈവസ്നേഹമില്ലെന്നോ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അവർ നമ്മളിൽ നിന്നാണ് അത് കണ്ടു പഠിച്ചത്. അവർ മാറിപ്പോകുന്നെങ്കിൽ, അവർ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ തണുത്തു പോകുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ തണുത്തു പോയത് കൊണ്ടാണ് അവർ തണുത്തു പോയതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ എരിവോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണെങ്കിൽ, എന്റെ വൈഫ് എരിവോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു മാതാവാണ്, ഒരു ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ, എന്റെ മക്കൾ അത് കണ്ടച്ച് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ വെറുക്കുകയില്ല, അവർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. ഞാൻ ഏത് കഷ്ടതയിലും പെറുപെറുപ്പില്ലാതെ
എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവദാസനെ ബഹുമാനിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവസഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ട് പഠിക്കുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ ദൈവദാസന്മാരെയും ദൈവമക്കളെയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ഒരു മടിയും കൂടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ ക്ഷമ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ തിരുത്തി അവരെ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ദൈവദാസന്മാരോട് ചെന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം പരിഹരിക്കപ്പെടത്തില്ല. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വലിയ പാളിച്ച ഇതാണ്. They don't know the doctrine because we never learned doctrine. They don't have a spirituality because we never exercised our spirituality. നമ്മുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയൊക്കെ വന്നു, നമ്മൾ തുള്ളുകയും ചാടുകയും അന്യഭാഷ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപാന്തരം വന്നില്ല. ക്രിസ്തു ഭക്തരായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് എവിടെയോ പരാജയം സംഭവിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ പിന്നാലെ അത് കണ്ട് നടന്നു വന്ന നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് അത് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിൽ എവിടെയോ പാളീച്ചയുണ്ട് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി അവർ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി. നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായുള്ള ദൈവസ്നേഹവും ദൈവസഭയോടും ദൈവമക്കളോടും ആ കടപ്പാടും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പിതാവാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഞാനാണ് അവരുടെ പാസ്റ്റർ. ഞാൻ അവരുടെ അപ്പൻ മാത്രമല്ല, ഞാൻ അവരുടെ പാസ്റ്ററുമാണ്. അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കാനും അവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാനും ഉള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. വളരെ താഴ്മയോടെ എന്റെ മുൻപിൽ കേൾവിക്കാരായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ, അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ, അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവകൃപ പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങണമെങ്കിൽ, അവർ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ, അവർ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചും അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാശക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ഒരുങ്ങണമെങ്കിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന അവരുടെ മാതാവും പിതാവുമായ ഞങ്ങൾ അപ്രകാരം നടക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഒരിക്കലും എനിക്ക് അവരെ നേർവഴിക്ക് ദൈവികാത്മീക വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അവർ എന്നെ കേൾക്കണമെന്നോ അനുസരിക്കണമെന്നോ ഇല്ല. മാതാവേ, പിതാവേ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് അവരെ അറിയിക്കുക, അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ദൈവ സ്നേഹമുള്ള കുടുംബമായി, പിതാവായി, മാതാവായി, സഹോദരനായി, സഹോദരിയായി നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അത് പ്രാപിച്ചോ അത് പഠിക്കുവാനോ അത് സ്വീകരിപ്പാനോ കഴിയുകയില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവർക്ക് തുല്യരാകരുത്, ജാതികൾക്ക് തുല്യരാകരുത്. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 6:7 ജീസസ് says, do not be like them. നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ ആകരുത്. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള ജീവിതമാണ് കർത്താവ് തന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനായിട്ട്. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 23, 24 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. എബ്രായർക്ക് ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 23, 24 വാക്യങ്ങൾ. അതിങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്: വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ ജനനത്തിങ്കൽ ശിശു സുന്ദരൻ എന്ന അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടു. രാജാവിന്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെടാതെ അവനെ 3 മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. 24 വിശ്വാസത്താൽ മോശ താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. നമുക്കറിയാം, when Moses was born, the situation was totally against him. അവനെ ജനിപ്പിക്കുവാനോ വളർത്തിയെടുക്കുവാനോ കഴിയുന്ന ഒരു അനുകൂലമായ സാഹചര്യവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സകല എബ്രായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊന്നുകളയണമെന്ന രാജകൽപ്പന നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മോശ മാത്രം ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നു. ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ ജനിച്ച മോശയെ അത്ഭുതകരമായി വളരുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു. മോശയെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് കൽപ്പന പുറപ്പെട്ട അതേ കൊട്ടാരത്തിൽ മോശ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുകയും വളർത്തപ്പെടുകയും അവനെ ജന്മം കൊടുത്ത മാതാവിനാൽ തന്നെ പാലൂട്ടി വളർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കണേ, ദൈവഹിതം ഉണ്ട് എങ്കിൽ
ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തികൾക്കും അതിനെ തടയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ലോകശക്തിക്കും ഒരു സംസ്കാരത്തിനും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കും അതിനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ദൈവിക പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവഹിതം നിറവേറാൻ വേണ്ടി രാജകൽപ്പനകൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിറവേറുവാൻ വേണ്ടി രാജാക്കന്മാരെ പോലും ദൈവം മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവസഭയെ, വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രപഞ്ചത്തെ പോലും പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം ഒരുക്കമാണ്. ലോകശക്തികളെ മാറ്റിക്കളയുവാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ്. രാജാക്കന്മാരുടെ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അധികാര സ്തംഭങ്ങളിൽ നിന്ന്, അധികാര മേഖലകളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് അനുകൂലമായ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സുണ്ട്. ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിന്നാൽ, ദൈവഹിതപ്രകാരം നിന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ആമേൻ. പൗലോ അപ്പോസ്തലൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ സഭ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവരെയും കൊന്നുകളയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യരാൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട വാതിലുകളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അമാനുഷിക ശക്തിയാൽ രാത്രിയിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു. ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്ന് രാത്രിയിലും വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിന് വളരെ അകലെയാണെങ്കിലും മനുഷ്യരാൽ കൊട്ടി അടയ്ക്കപ്പെട്ട വാതിലുകളും വഴികളും അമാനുഷികമായി തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മതിയായവനാണ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെ ശക്തിയുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന ശക്തിയുള്ളതാണെന്ന് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവിക പദ്ധതികൾ ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള, ദൈവപ്രവൃത്തികൾ ഒത്തിരി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവജനമാണ് എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവജനമേ, കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ സ്വതവേ തുറന്നു വന്നു. പട്ടണവാതിൽ സ്വതവേ തുറന്നു വന്നു. ദൂതൻ മുഖാന്തരം സംഭവിച്ചത് ഇന്നതെന്നറിയാതെ സ്വപ്നം കാണുന്നവനെ പോലെ അപ്പോസ്തലൻ അവന്റെ പിന്നാലെ നടന്നു പോകുന്നു. ഒരു സ്വപ്നം എന്ന പോലെ അത്ഭുതത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരോടോ സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എന്ന പോലെ നീ നടന്നെടുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അരികിലുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. വളരെ വേദനയോടെ അടഞ്ഞുപോയ ഏതോ വഴിയെക്കുറിച്ച്, വാതിലിനെ കുറിച്ച് നിരാശയോടെ ചിന്തിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവവേദനെ, നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത്ഭുതത്തിന്റെ വഴികൾ തുറക്കുന്നു. പകൽ സമയത്ത് മനുഷ്യർ അടച്ചു വെച്ച വാതിലുകളെ രാത്രിയാമങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്നു തരുന്നു എന്ന് ദൈവം നിന്നോട് പറയുവാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. സ്തോത്രത്തിൽ ജാഗരിച്ച് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടുക. കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിലും അവൻ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തനാണ്. വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ അമ്മയപ്പന്മാർ അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. 3 മാസം അവർ രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയെ ഭയപ്പെട്ടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭയമൊക്കെ പുറത്തു പോകും. നാളെ എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ഭയം വിശ്വാസ നിമിത്തം പുറത്തു പോകട്ടെ. നാളെക്കുറിച്ച് ആങ്സൈറ്റിയോടെ വളരെ ആശങ്കയോടെ ഭയത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം വർദ്ധിക്കട്ടെ. നിന്റെ ഭയം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ കൽപ്പന അവർ ഭയന്നില്ല. രാജാവിനെ അവർ ഭയന്നില്ല. രാജാവിന്റെ പടയാളികളുടെ വാളിനെ അവർ ഭയന്നില്ല. കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയുമെന്നുള്ള വിഷയത്തെ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞു. അവർ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം, തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. എല്ലാ കാലത്തും നമ്മുടെ തലമുറയെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. അവരെ എന്നും നമുക്ക് മറച്ചു പിടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകും. അവർ സ്വതമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അന്ന് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അവരും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിവിംഗ് ആയിട്ട് മാറുക തന്നെ ചെയ്യും. എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് അവരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാലഘട്ടം
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരെ ഒളിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഒരു കാലഘട്ടം വരെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും അവരെ മറയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. ശത്രുവിന്റെ കണ്ണ് അവന്റെ മേൽ അവളുടെ മേൽ വീഴാതെ, അവൻ രാജാവിന്റെ വായ്ത്തലയ്ക്ക് അവൻ പെട്ട് ചത്തുപോകാതെ അവനെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. അവർ എത്ര അനുസരണം കെട്ടവരായാലും ദൈവഭയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരു ദിവസം അവരുടെ കാര്യത്തിന് മാറ്റം വരുത്തും. അവിടെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, വിശ്വാസത്താൽ മോശ താൻ വളർന്നപ്പോൾ, now he is grown up, he is an adult, he is a man, he is ready to take a decision. Now he is standing in the middle of a crossroad. ഒരു ക്രോസ് ജംഗ്ഷനിൽ മോശ നിൽക്കുകയാണ്. And he need to take a decision to turn right or left. എങ്ങോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടതെന്ന് അവനൊരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സമയമായപ്പോൾ അവൻ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ അമ്മയപ്പന്മാരുടെ വിശ്വാസം അതിന് കാരണമായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വാക്യവും ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത്. അമ്മയപ്പന്മാർ വിശ്വാസത്താൽ അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചു. വിശ്വാസത്താൽ മോശ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഉത്തമമായ തീരുമാനമെടുത്തു. എന്താണ് അവൻ തീരുമാനമെടുത്തത്? ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടു കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദൈവജനത്തോടു കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ നിൽക്കുവാൻ, ദൈവഹിതപ്രകാരം നിൽക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലെയും ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് പാരന്റ്സിനോടൊപ്പം മക്കൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. അവർ ഒരു ചർച്ചിൽ പോകുന്നില്ല. either they are going to different churches or they don't believe in God as the parents believe. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രത്തോളം ദൈവസ്നേഹമില്ല, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇല്ല, ആത്മീക നിറവില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവില്ല. അവർ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതാണ്, അന്യഭാഷയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൈയടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തലയിൽ തുണിയിട്ടില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ പോകാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു വലിയ ടെൻഷനാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ. പാരന്റ്സ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ശീലിച്ചതൊക്കെയും ഇങ്ങനെയാണ്, തലയിലൊക്കെ തുണിയിട്ട് വളരെ ഭക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ മുട്ടിന്മേലൊക്കെ നിന്ന് ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും കണ്ണുനീരോടെയും ദൈവസ്നേഹത്തിലും ആരാധിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നത്. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അതൊക്കെ ഒരു അരോചകമാണ്. അവർ പറയുന്നു ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. Definitely they live in a different world and different culture. ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനും നമുക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ നടുവിൽ എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയതയും ഭക്തിയുള്ള ജീവിതവും മുറുകെ പിടിക്കുക? ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഭക്തിയുള്ള ജനവുമായി എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ആക്കി തീർക്കുക? ദൈവസ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക? നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. അവർക്കൊരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവർക്ക് ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ മോശയ്ക്കുണ്ടായി. മോശ അത് പ്രാപിക്കുവാൻ 80 വർഷം വേണ്ടി വന്നു. കാരണം പുള്ളി സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അവന് നിലനിൽപ്പില്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകേണ്ടതായി വന്നത്. അടുത്ത 40 വർഷം ഇത്രോവിന്റെ ആടുകളെ മേച്ച് വലഞ്ഞവശനായി മുൾപ്പടർപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 80ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇനി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, ഞാനൊരു വട്ടപൂജ്യമാണ്, എന്നെ വിടണ്ട, എന്റെ വേറെ ആരെങ്കിലും വിട്, ഞാൻ വിക്കനാണ്, കഴിവില്ലാത്തവനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഒഴിവൊഴിവ് പറയുന്ന ഒരു മോശയാണ് 80ാമത്തെ വയസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വിശ്വാസത്തിൽ നീ അബ്രഹാമിനെ പോലെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നീ ഏലിയാവിനെ പോലെയും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജയമെടുത്ത് വിഷയങ്ങൾക്ക് വിടുതലെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ഏറ്റവും അരികിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. എല്ലാവർക്കും ദൈവസ്നേഹം രുചിച്ചറിയുവാനുള്ള അവസരവും ഭാഗ്യവും ദൈവം നൽകുകയാണ്. ഞാൻ കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ എന്റെ സമയം തീർന്നു വരുന്നു, വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണമല്ലോ. ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ശാസ്ത്രിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. അതിന്റെ 37ാമത്തെ വാക്യം അവൻ പറയുന്നു, ആരാണ് ഇവന് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരനായി തീർന്നതെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നു,
ആമേൻ, അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ എന്ന്. യേശു അവനോട് നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മളോട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പറയുന്നുവോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ നാം ദൈവത്തിന് പ്രിയമുള്ളവരായി തീരുകയും നിത്യതയിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും കഴിയും. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി, ആരൊക്കെയോ ആയി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അവകാശപ്പെടുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് വിഷയം. നിത്യരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് വിഷയം. നിത്യതയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് വിഷയം. നാം ദൈവ ഭയമുള്ളവരും ദൈവ സ്നേഹമുള്ളവരുമായി ജീവിച്ചു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 1 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നു, നീ ദൂതന്മാരുടെ ഭാഷ സംസാരിച്ചാലും ശരി, നീ ഉണ്ടായിട്ട് നീ പ്രവചിച്ചാലും ശരി, നീ ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്താലും ശരി, നിനക്ക് സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ദൈവസ്നേഹമില്ലാത്തൊരു തലമുറയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ. ദൈവ ഭയമില്ലാത്തൊരു തലമുറയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ. ദൈവത്തോട് അടുപ്പമില്ലാത്തൊരു തലമുറയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ. എല്ലാം ലോജിക്കിൽ കണ്ട് കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തലമുറയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവസഭയെ ഇവിടെ ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ദൈവസഭ ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ എഫെസു സഭയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു, നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു കുറവ് പറയാനുണ്ട്. നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, നീ അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. ദൈവസഭയോട് ഇന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു എങ്കിൽ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അത് തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ സഭ ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. ഈ പുതിയ തലമുറ ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. ദൈവ ഭയമുള്ള ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയല്ല, ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകേണ്ടതിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതിന് ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കണം. വിശ്വാസത്തിന്റെ വിത്തുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിളിർക്കുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കണം. പലപ്പോഴും നാം സമയം കൊല്ലുന്നവരായും ഒരു ഡെയിലി റൊട്ടീനായും ആരാധനകളെയും പ്രാർത്ഥനകളെയും മാറ്റാറുണ്ട്. എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്തുകാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വിഷയം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിശ്വാസ ജീവിതം കൈവന്നത് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ്. ദൈവ സ്നേഹം ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് കുത്തി ഒലിച്ച ഒരു സന്ദർഭം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. വാവിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പാപബോധത്താൽ നിലവിളിച്ച ഒരു സന്ദർഭം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാൽവരി ക്രൂശിൽ കവണ്ണു വീണ് കരഞ്ഞ് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മാപ്പപേക്ഷിച്ച ഒരു സമയം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാൽവരിയിലെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നും എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും സമാധാനം നൽകാൻ ദൈവത്തിനെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വാവിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു സന്ദർഭം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച, രക്ഷപ്പെടുവാൻ കൊതിച്ച, പ്രാർത്ഥിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ, മാപ്പപേക്ഷിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ കൊതിച്ച നമ്മെ ക്രിസ്തു അവന്റെ സ്നേഹത്താൽ അതിലാക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അല്ല, പക്ഷെ അവന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മെ ദൈവ മക്കളാക്കി തീർത്തത്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ സമൂഹമേ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ദൈവ സ്നേഹം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. അന്ന് അനുഭവിച്ച ദൈവകൃപ 30, 40, 50 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അന്ന് അനുഭവിച്ച ആത്മീയ ആ ഉത്സാഹവും അത്യുത്സാഹവും ആ പ്രചോദനവും ഇന്നും ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. പലരും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തണുത്തു. വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ തണുപ്പ് ബാധിച്ചിട്ട് മന്ദത വന്നിട്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് വരാറായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കാറായി, സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആകാറായി. കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോ ക്രിസ്തു വാനിൽ വരുമ്പോ തന്റെ വിശുദ്ധ മണവാട്ടിക്കായി അവൻ മധ്യവാനിൽ വരുമ്പോൾ അവനോടൊപ്പം എടുക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവസഭ ഒരുങ്ങി നിൽക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും. ചില മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം കർത്താവ് വരുവാൻ താമസിച്ചാൽ വീണ്ടും അടുത്ത യോഗങ്ങൾ നടക്കും. എന്നാൽ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ അവിടെയും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന വ്യർത്ഥം, ഈ സമയം വ്യർത്ഥം, ഈ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം, ഈ ആരാധന വ്യർത്ഥം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ദൈവസഭയെ ഉണരുക, ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. യേശു നമ്മോട് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ അന്ന് പറഞ്ഞുവോ അത് തന്നെ ചെയ്യുക. ഇന്നും ജനം ചർച്ച
അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നും പ്രീച്ചേഴ്സിനെ ജനം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നും സുവിശേഷത്തെ ജനം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നും ദൈവവചനത്തിനായി ജനം കൊതിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളത് കണ്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ജനലക്ഷങ്ങൾ ഇന്നും ദൈവത്തിനായി ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയരെ, ലോകത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജനങ്ങൾ ഇന്നും ദൈവരാജ്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. Still people look for a church. Still people search for a sermon because they believe, and I also do believe, the Good Samaritan will stop by in the church today. The Good Samaritan still visit our churches today. എന്റെ സഭയിൽ നല്ല ശമരിയക്കാരൻ ഇന്നും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസമാണ് ചിലരെങ്കിലും വാതിൽ തുറന്ന് ആരാധനയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമായി അന്വേഷിച്ച് കയറി വരുന്നത്. ഇന്നും സഭകളിൽ രക്ഷ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നും ജനം വിടുവിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നും മാനസാന്തരം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നും സ്നാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നുണ്ട്. മുറിവേറ്റവരുടെ മുറിവ് വച്ച് കെട്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നും ആമേൻ ആശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സുവിശേഷം നിമിത്തം അനേകർ വിടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ അറിയാമോ? ദ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ, ദ നല്ല ശമരിയക്കാരൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. അവൻ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട്. അവൻ മെട്രോ ചർച്ചിനകത്തുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഡോറിൽ നോക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ആമേൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഗുഡ് സമരിറ്റനെ ആമേൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആമേൻ ഒരു ഗുഡ് സമരിറ്റന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം. ആമേൻ you must be able to present the good Samaritan to this perishing nation. You must be able to present the good Samaritan and the savior to this world. ആമേൻ സമാധാനത്തിനായി കൊതിക്കുന്ന, രക്ഷയ്ക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനത്തിന് നല്ല ശമരിയക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയണം. അവൻ ഇന്നും സഭകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വാസമാണ് വിടുതലിന്റെയും അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും ആമേൻ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹം ദൈവസഭയ്ക്കകത്തുള്ളത്. ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് വരുന്നു. അവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്, ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്, ദാഹിക്കുന്നവന് ദാഹം തീർത്തു കൊടുക്കുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. സഭകൾക്കകത്ത് കർത്താവ് ഉണ്ടാകട്ടെ, ആരാധനയ്ക്കകത്ത് കർത്താവ് ഉണ്ടാകട്ടെ, പ്രാർത്ഥനകൾക്കകത്ത് കർത്താവ് ഉണ്ടാകട്ടെ. അവന്റെ ദിവ്യ സ്വരൂപം കാണുവാൻ, ആ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ, ആ സ്പർശനം അനുഭവിക്കുവാൻ ജനത്തിന് കഴിയട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ ഗുഡ് സമരിറ്റനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളുടെ സഭായോഗങ്ങളിൽ ആ ഗുഡ് സമരിറ്റനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരസ്യയോഗങ്ങളിൽ ആ ഗുഡ് സമരിറ്റനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയരികൾ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? വിശ്വാസ സമൂഹമേ, കർത്താവിനെ ചുമന്നുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ യാത്ര. കർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരാകാതെ കർത്താവ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പോയി ചെയ്യുവാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, നാം അവനെ അല്ല. അവൻ നമ്മെ നിയമിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവന്റെ സ്ഥാനാപതികളാക്കി അവൻ നമ്മെ വച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ആയുസ് മുഴുവനും കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുവാനും അവന്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിപ്പാനും നമുക്കിടയായി തീരട്ടെ. ഞാൻ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എനിക്ക് ലഭിച്ച സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ ദാസനോടും സഭയോടുമുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും വൻക്രിയകളെ ചെയ്യും. അവൻ നമ്മുടെ സഭയിൽ വൻക്രിയകളെ ചെയ്യും. നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിപ്പാൻ നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.